Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் டு நிமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா நம்ம. அது செட்டிநாட் ஸ்டைலில் நான் செய்கிறேன். செட்டிநாடில் நம்ம யூஸ்வலி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட மாட்டாங்க. நான் ஏற்கனவே காமிச்சது அந்த சிக்கன் கிரேவி. அது நம்மளுடைய பிரியாணி அந்த மாதிரி இதுங்களுக்கு. இது 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயமும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி பழம் ஒரு மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தென் மிளகாத்தூள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனும், மல்லித்தூள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் உப்பு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இது தாளிக்கிற பொருள். இது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்கணும். இது நமக்கு இந்த ஸ்டார் அனீஸ் சொல்கிறோம்ல, அது அந்த இது. அப்புறம் கொஞ்சமாக பட்டை, கொஞ்சமாக கல்பாசி, இது 3 எண்ணெயில் போடணும். இது கொஞ்சம் சோம்பு, சீரகம், மிளகு, ஒரு 4-5 பூண்டு அண்ட் சின்ன பீஸ் ஆஃப் இஞ்சி, இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கரகரன்னு ஒரு சுற்றிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம்னா அந்த வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேவையான எண்ணெய். இதுக்கு கடைசியில் கொஞ்சமாக நம்ம புளி ஊற்றணும். கொஞ்சம் தான், ரொம்ப இல்லை, லைட்டாக நம்ம ஊற்றணும். எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக நான் தேங்காய், கொஞ்சமாக இந்த கசகசாவும் 2 ஒரு இந்த சோம்பு எடுத்துருக்கிறேன். நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டில் குழம்புல ஊற்று. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். I am going to make Chettinad Kolumbu. We call it as Kolumbu in Tamil. You can say it as Pulusu in Telugu. Gravy is something different from Kolumbu. This goes well only with the white rice. So for this I have taken 1/2 kg of chicken. Then I have taken 1 medium-sized onion and some few small onions. Everything I have chopped and kept it. I have taken 2 tomatoes, well chopped. Then I have taken 2.5 tablespoons of chili powder and 2 tablespoons of coriander powder, a pinch of turmeric, salt to taste. And then these are the things which I will just add to the oil. That is, I'll take I've put the required oil here. And to add to the oil, I've put a few sticks of cinnamon, and this is called blackstone, and this is a star anise. So this I'll put it in the oil, and this I've taken 1/2 teaspoon of pepper, then some fennel seeds, cumin seeds, and a few garlic pods, and a small piece of ginger. So this everything I'll put it in a mixer jar, and I'll just crush it and keep. So this, after adding this in the oil, I'll add this also. This gives a very nice flavor to the dish whatever I'm making. And after that I'll continue with the process. So then I'm also taken a small piece of tamarind. This goes very well. It may look something strange that I'm adding a small piece of tamarind to the chicken, but the taste, it comes out very well. Then in the end, after cooking the dish, I'll add 3 tablespoons of, not around 3 tablespoons of, not tablespoons, I'm sorry, teaspoons, a little bit of poppy seeds and a few fennel seeds. I'll grind it finely and I'll add it in the end. This dish goes really well with white rice and this chicken column, and we also make chicken fry along with this, and this is a kind of menu which we can serve to the guests. So another day I'll show you a chicken fry. So this we'll continue with the process of cooking. I've placed a medium-sized cooker on the stove and I put it on the low flame. So to this I'm going to add oil. ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கிற அடுப்பில் தேவையான எண்ணெய் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு ஊற்றினதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானால் தான் நம்ம போடுற ஸ்பைசஸ் நல்ல வாசனை வரும். இல்லைன்னா நம்ம எண்ணெய் காயாமல் நம்ம போட்டோம்னா அந்த நம்ம போடுற பொருள் வாசனை சுத்தமாக நமக்கு சமைக்கிற அந்த பதார்த்தத்தில் போய் சேராது. ஸோ ஆல்வேஸ் we need to check that the oil is burnt to the required temperature before we add the spices. Only then the flavor of the spices will spread to the dish, to whatever dish we are cooking. Now always do check this way. Now it's the right temperature. Now let's add the spices. I'm adding the blackstone, the star anise and the cinnamon sticks, kalpasi, patta, அந்த ஸ்டார் இது அதை நான் போட்டிருக்கிறேன். வெடிக்குது.
இப்போ நம்ம வந்து அந்த சோம்பு சீரகம் இதெல்லாம் நான் வந்து வச்சுருந்தேன்ல, இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் மிக்சியில் நான் போட்டு ஒரு அரைச்சிட்டு இது மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் இது மாதிரி அரைச்சிருக்கிறேன். இதை இப்போ எண்ணெயில் போட்டுடலாம். போட்டதும் அப்படி ஒரு வாசனை வருது பாருங்கள். சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை. கொஞ்சம் கருகிடுச்சுன்னா வாசனை நல்லா இருக்காது. நல்லா வாசனை. இதுக்கு வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் நம்ம போட தேவையில்லை. இது வந்து செட்டிநாடு பக்கம் வைக்கிற ஒரு குழம்பு. வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் போட்டப்போ கொஞ்சம் அடுப்பு ஏற்றிக்கலாம். வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுடுறேன். போட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் குழம்பும் திக்காக இருக்கும், நமக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். யூஸ்வலி வந்து செட்டிநாட் பக்கம் வந்து எல்லாமே இது மாதிரி நறுக்கி தான் போடுவாங்க. எதுவுமே வந்து வதக்கி அரைக்கிறது மாதிரியெல்லாம் அது மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. பொள்ளாச்சி சைடில் தான் வந்து நல்லா வந்து வதக்கி அரைச்சிட்டு அப்புறம் குழம்பு வைப்பாங்க. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக இருக்கும். இது வந்து அப்படியே தான் நம்ம போடுறது. இது வந்து கிரேவி கிடையாது, இது வந்து குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு. நல்ல டேஸ்டியான சிக்கன் குழம்பு வந்து செட்டிநாட் ஸ்டைலில் வந்து இதை செஞ்சுட்டு இதோட நம்ம வந்து ஒரு சிக்கன் வறுவல் நம்ம செஞ்சு ஒயிட் ரைஸ் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் அது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் அப்புறம் நம்ம வந்து கோழி ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் அப்படி ஆச்சு பாருங்கள். வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கியிருக்கு. எப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும், இல்லைன்னா அந்த வெங்காய வாசனை வரும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம். தக்காளி போட்டுட்டு நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோம்னா, இந்த அளவு நான் சால்ட் போடுறேன். போட்டுட்டு நல்லா வந்து அதை ஸ்டர் பண்ணிடுங்க. நல்லா வந்து கிளறி விட்டுறலாம். அப்போ தான் வந்து அந்த தக்காளி வந்து நல்லா வந்து சாஃப்டாக வேகும் நமக்கு. ஸோ இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோ ஃப்ளேம் ஆர் வந்து லோ டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அது நல்லா வந்து மசிஞ்சு வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற பொருள் பார்க்கலாம். வேகட்டும். இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நல்லா வந்து பாருங்கள் மேஷ் ஆயிடுச்சு. வாவ், ஸ்டீம் வந்து அதில் படுது. ஸோ இப்போ நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம சிக்கன் போடலாம். ஸோ இதுதான் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள். இதெல்லாம் ஹோம்மேட் பவுடர். ஸோ பாருங்கள் நிறையவே போட முடியுது. நம்ம கடையில் வாங்குகிற பொடியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப உரைக்கும், ரொம்ப வந்து காரமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹோம்மேடு. ஸோ ஆஃப்டர் தி ஆனியன்ஸ் I've added the tomatoes, I've added little salt to it, and after the tomatoes are well cooked, now I've added all the chili powder, the coriander powder and a pinch of turmeric, and let's stir it well till the raw flavor goes off. இது மாதிரி பண்ணோம்னா தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும் நமக்கு. நல்லா வந்து ஸ்டர் பண்ணுங்க. அது நம்ம இதை ஸ்டர் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே கசியும் நமக்கு. அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னு நமக்கு வந்து தெரியும். பாருங்கள் நல்லா வந்து அப்படியே வந்து சாட்டே ஆகுது. கொஞ்சம் நம்ம வந்து பொறுமையாக வந்து நம்ம குக்கிங் பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் நம்மளுடைய ஃபுட் எல்லாம். Some patience is required to cook. Your dishes will turn out very tasty.
நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து பச்சை வாசனை போகாது, எண்ணெய் வதங்காது, ஸ்பைசஸ் வந்து ஸ்மெல் இறங்காது, இப்போ டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணோம்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. எல்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ at this stage let's add the chicken pieces. சிக்கன் பீஸஸாக போட்டுடலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து let's stir it well. Again close it with a lid. Keep it on sim. That is lower the flame and let it cook for some time. After that we'll add water. ஸோ இது மாதிரி நல்லா கிண்டிட்டு நல்லா கிளறிட்டு இதை சிம்லியே வச்சு மூடிட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா வதங்கி வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சிம்லியே வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். சிம்லியே இருக்கட்டும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க நல்லா வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து மசாலா வந்து நல்லா க்ளோஸாக கிட்ட வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா. இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுடலாம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமாக நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கோம். இப்போ ஓரளவுக்கு போடுங்க, ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அப்படி போடுங்க. நம்ம லாஸ்ட்டில் கூட பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். I've added little salt and again I'm stirring this. You can see it's almost half cooked. So let's add water. தண்ணி ஊற்றலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் பாருங்கள். நம்ம தண்ணி ஊற்றுறது வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து இமர்ஸ் ஆகணும். சிக்கன் வந்து சிக்கனுக்கு மேலே நமக்கு தண்ணி இருக்கணும். We need to pour water such that the chicken immerses in it. Again I repeat, this is not gravy, this is Kuzhambu, Pulusu in Telugu. This goes only well with white rice, also with idli, dosas. The gravy kind of chicken, the chicken gravy goes well with biryanis, fried rice, everything, chapatis, everything. So this you can, goes well with white rice. Let me add some more also. It needs to cook. So I'm adding some more. I increase the flame. தீயை வந்து ஜாஸ்தி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு திருப்பி மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல குழம்பு வாசனை வருது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். சால்ட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து புளியை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன்ல, அதை நம்ம ஊற்றணும். அது ஊற்றி அது கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம வந்து தேங்காய் ஊற்றணும். இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். சிக்கன் வந்து திறந்து பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா வாசனை வருது. இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பார்த்தாவே நமக்கு தெரியுது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நான் ஆக்சுவலி ஒரு 15 to 20 minutes வந்து நல்லா சிம்லேயே வச்சு வேக வச்சுட்டேன். இட் ஆல்மோஸ்ட் குக்ட் அரவுண்ட் 15 minutes to 20 minutes. That is on a low flame. It's almost cooked well. Now let's add the little tamarind water. கொஞ்சமாக அந்த புளி சேர்த்துக்கலாம், நல்லா இருக்கும். இது வந்து சிக்கன் குழம்பு பாருங்கள். கொஞ்சமாக நான் ஊற்றுறேன், ரொம்ப எல்லாம் இல்லை. சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க.
இந்த தேங்காவும் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம், இதையும் ஊற்றிடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மணக்க சிக்கன் குழம்பு ரெடி. இப்போ கொஞ்சமாக மல்லித்தலை போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் garnish it with some coriander leaves and we'll put off the stove. It's now ready to be served with white rice. And if you're making chicken fry, it will be an added wonder to our menu. So let's put off the stove. I'll transfer it into another bowl. இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு நான் வந்து மாத்திட்டு very delicious.